Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Gezekteki savağımız elbette köpçülüktün nefsine jakpay turgan savak boluşu mümkün. Antkeni öte köpçülük ilimdüller, imamdarыбыз nefsine jana köz karашına tuura kelbey kalışı mümkün. Bul savak baştalışı sebebi Ramazan ayı kele jatat. Şahru Ramazan evveluhu rahmetun ve avsatuhu mağfiratun ve ahiruhu itkun minen nar. Dağı bir rivayetlarda itkun minen niran dep atala turgan, hadis dep atala turgan söz jönündө tuuraragı bul hadistin ötö daif ekeni jönündө bolmokçu. Mına uşul aytılıngan hadisти Ramazan ayında köp kaytalaşat. İlimdүү adamдарыбыз dagы köp aytышат ушул нерсени. Ramazan ayının birinci 10 күндүгү райым, ортоңку 10 күндүгү кечирим, акыркы 10 күндүгү тозоктон кутулуу дешет. Бул хадис өтө көп ислами китептерге жазылып кеткен. Өтө көп алымдар жыл сайын Ramazan ayında имамдар кайталап айтып келишет. Men ушул хадис жөнүндө сүйлөмөкчүмүн. Ушул хадис жөнүндө сүйлөп бүткөндөн кийин бүгүнкү сабагыбыздын негизги себебине токтоломун. Аталган хадис Аллахтын ырайымы авалкы 10 күнгө, кечирими экинчи 10 күнгө, тозоктон куткаруусу акыркы 10 күнгө чектелип калат деген маанини туюндурат. Анда эмне Аллахтын ырайымы экинчи же үчүнчү 10 күндүктө түшпөйбү? Аллах Таала биринчи 10 күндө эч кимди тозоктон куткарбайбы? Же күнөөсүн кечирбейби? Эгер биз бул хадисти башка сахих хадистерге салыштыра турган болсок, ошондо маселе чечилет. Анда эмесе алымдарыбыздын, имамдарыбыздын тилинде көп кайталанган жана эртең Рамазан айы келе жатат, дагы көп кайталана турган Шахру Рамазан аввалуху рахматун ва аусатуху магфиратун ва ахируху иткун минан нар деген хадистин заиф экенине, бул хадис башка сахих хадистердин маанисине таптакыр тетири келишине далилдерди келтирүүнү баштайбыз. Биринчиси ырайым жөнүндө. Жогорудагы хадисте Аллахтын ырайымы биринчи 10 күндүккө чектелип, Шахру Рамазан аввалуху рахматун деп атат. Биринчи 10 күндүктө Аллахтын рахматы деп атат. Чектеп атат биринчи 10 күндүккө Аллахтын рахматын. Ал эми Имам Бухари жана Имам Муслим риваят кылган төмөндөгү сахих хадисте Ramazan ayı başынан akırına çeyin ırayım eken aytılат. Qalan Nabi sallallahu aleyhi ve sellem İza ca'a Ramadanu futihat abwabul cenneti ve guliqat abwabun nari ve sufudat ash-shayatinu. Muttafaqun aleyh. Dağı bir rivayette futihat abwabur rahma deb aytılат. Ramazan ayı kelgende beyiştin eşikleri açılat, tozoktun eşikleri jabılat, jana şaytandardın tajaalдары kişendilet deb aytılат. İmam Muslim'din rivayetinde uşul ele tekstin ulandısında Allah'tın ırayım eşikleri Ramazan ayında açılat deb atat. Ha jogorku hadiste bolsa avvaluhu rahma, avalkı 10 kündügündele ırayım dep Allah'tın ырайымын 10 күнгө чектеп жатпайбы? Эми кечирим жөнүндө.
Jogorda hadiste avsatuhu mağfira. Şehru Ramazan avsatuhu mağfira deydi. Ramazan ayının ortonku 10 kündügü keçirim dep Allah'tın keçirimin ortonku 10 künge çekti otat. Birinci 10 kündük menen akırkı 10 kündükte Allah keçirbey kala boşandı. Anda Bukhari jana Muslim rivayet kılgan mınabul sahih hadiske emne deybiz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Men qama Ramazana imanan ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min zembih." Kim Ramazan ayında iman menen Allah'tan soğup ümit kılıp orozonu karmasa jana taravih namazında tursa Allah anın ötken günölerin keçirip jiberet. Bul hadis de Allah'tın keçirimi Ramazan ayının bardığına teşelü. Je bolbosa Allah'tın Ramazan ayının bardığı keçirim ekeni aytılıp jatat. Bukhari jana Muslim'nin dağı bir sahih hadiste mınday dep aytılат. Men sama Ramazana imanan ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min zembih. Ve men qama leyletel kadri imanan ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min zembih. Bukhari Muslim. Kim Ramazan ayında iman menen Allah'tan soğup ümit kılıp orozonu karmasa Allah anın ötken günölerin keçirip jiberit. Kim Kadir tününde iman menen Allah'tan soğup ümit kılıp ibadet tursa Allah anın ötken günölerin keçirip jiberit. Orozu ayında toluk geçiret de otat bu hadiste. Anan Kadir tünün kim imanen ihtisaben iman menen Allah'tan ümit kılıp tursa Kadir tününde Allah Teala anın günölerini keçirip jiberet. Kadir tünü Ramazan'ın kayağında jaygaşkan. Albatta akırkı kündörünün birinde jaygaşkan. Ortonku 10 gününde emes. Mına uşul hadis menen dagı janağı aytılıngan hadis dal kelbey jatat. Emi tozoktun kutulu jönünde. Jogorda hadiste ahiruhu itkun minan niran. Tozoktun Ramazan'ın akırkı 10 kündügü tozoktun kutulu dep Allah'tın tozoktun kutkarusun akırkı 10 kündükü çektep jatat. Al emi İmam Tirmizi rivayet kılgan mınabul hadiste Ramazan ayının her bir tününde Allah Teala özü kalagan pendelerin tozokton azat kılat. Her bir aydın her bir tününde de odat. Toluk Ramazan ayı. İza kana evvelu leyletin min şehri Ramazana safudat eşşeyatinu ve maradetul cin ve gullikat abwabun nari felem yuftah minha babun وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله أتقاء من النار وذلك كل ليلة رواه الترمذي وصححه الألباني. Ramazandın birinci tünü kirip kelgende şeytanlar menen tajal jindir kişendiler. Tozok eşikleri jabılat. Ramazan bütkönge çeyin açılbayt. 5 darvazalar açılat. Ramazanın akırına çeyin jabılbayt. Anan bir jar çakıruçu. O jakşılıkты kalaganдар kelgile. O jamanlıkты kalaganдар jalko bola bergile dep jar çakırat. Allah Teala Ramazandın her bir tününde özü kalagan pendelerin tozokton azat kıla beret deydi. Ramazandın her bir tününde de otat. Dağı bir sahih hadiste عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عند كل فطر أتقاء وذلك في كل ليلة. Bunu İmam Ahmed dağı İbn Mace dağı rivayet kılgan. Uruzoda her bir keştin, her bir oğuz açar malında Allah Teala kalagan pendelerin tozoktan azat kılat oldu. Buna demek jogorda aytılıngan hadistin köp alımlardan zayıf dep aytkanlarının sebebi al hadiste tileke karşı bizim alımlarımız, köp imamlarımız orozada aytkan jana ayta turgan hadiste Allah'tın rahimın, Allah'tın mağfirat keçirüsün
Allah'tın tozoktun azat kalıсын Ramazandın 3-10 күндігіні 3 bölek kılıp çektep koyup жатышат. Бұл сабақтарыбызды белгілі алым Насируддин Албанийдің Зайыф хадистердің тізмесі деген кітебінің негізінде жасайбыз. Ошондуктан ошол эле Албанийдің китебинен бұл Албанийге келишке жанагы хадис себеп болуп калды. Ал хадисти bir алымыбыз социалдык сеттерге жайгаштырган экен. Мына Рамазан келе жатат. Авалкысы 10 күн райым болот, ортоңку 10 күн кечирим болот, акыркы 10 күн тозоктон кутулуу болот деп. Танымал эле алымдарыбыздан бири. Ошондон кийин менде bir ой болуп калды. Шейх Албанийдин китептери бар. Зайыф хадистердин тизмеси жана сахих хадистердин тизмеси деген. Ошол китепке кайрылып, ошол китепти дагы түркүм сабактарыбызга киргизсек жакшы болот экен деген ойго келдик. Албани рахимахулла ушул күнгө чейин белгилүү болгон бардык хадис китептердин үстүндө 20 жылдан ашык илимий изилдөө жүргүзгөн. Өзүнүн Димаштагы үйүнө жана чоң китепканага камалып, китептери көмүлүп, түнү күнү иштеген жана алардагы сахих хадистерди зайыф хадистерден ажыратып жазган. Ушул илимий изилдөөсүнүн натыйжасында Ас-Силсилату Сахиха деген 7 томдон турган 4035 хадисти камтыган китеп жазган. Ошол эле маалда Ас-Силсилату Даифа деген зайыф хадистердин тизмеси деген 14 томдон турган 8162 хадисти камтыган китептерди жазган. Демек, келерки сабагыбыз, кезектеги сабактар түркүмүбүз иншалла ошол Албанийдин Силсилату Даифа зайыф хадистер тизмеси китебинен болот иншалла. Эмне үчүн бул китепти сабактар тизимине коштум? Биринчи себеби жанагы окуя болуп калды, жогоруда айткан. Белгилүү эле таанымал эле алымыбыз зайыф хадисти ашкерелеп атат. Анын зайыф экенин билбейт. Эгер ушундай bir зайыф хадистер менен элге чыга берсек, даваттарды зайыф хадистер менен кылына бере турган болсо, дин алсыз болот, бун менен ишеним зайыф болот. Акырында диндин өзү зайыф болуп, алсыз болуп калат. Мына ошого жол бербеш керек, же ошонун алдын алыш керек. Мен бул имам Албанийдин, Шейх Аллама Албанийдин ушунчалык bir алтынга тете болгон кымбат баалуу китебин ушул шылтоо менен, ушул себеп менен калың элге, окуучуларга, талабаларга жана ар кандай пикирдеги илим адамдарына дагы сунуш кылгым келет. Дүйнө мамлекеттеринде далил сураган адамдарга сахих хадисти эмне кыласың? Мен айтканды кыла бер да деп өзүнүн далилсиз сөздөрү менен садда, илимсиз, карапайым калктын башын айлантырып жаткан илимдүүлөр дагы бар. Эмне үчүн алар илим талап кылган адамдарды сахих деген нерседен тосот? Сахих дегени бул таза дегени. Сахих дегени бул диндин таза булагы дегени. Өзүң тамактын тазасын жейсин, кийимдин тазасын киесин, үйдүн, машиненин да жакшысын тандайсың, сахихин. Балаңы үйлөсөң, жакшы жердин кызына жуучу түшөсүң. Кызыңды узатсаң, жакшы күйөө бала караштырасың. Эмнеге эркек болсо болду да деп туш келген эркек танага бере бербейсиң? Ушулардын бардыгын сахих болсо жакшы дейсиң. Өзүңө келгенде тазаны, сахихти, жакшыны тандайсың дагы элдин динине, элдин ишенимине, талабалардын ишенимине келгенде сахихти башына урасыңбы деп аларды урушасың. Албани
кылым карытар кыяматтык иш кылып кетти. Том hadis kiteplerin izildep, ming-mingdеген sanatları tekşerip, İslam ümmeti üçün sahih hadisler menen zayıf hadislerdi ajratıp berdi. Emi ümmet arasındağı öz din işeniminin taza, asıl, buzulbagan jana burmalanmagan dalillerge negizдөөнү kalagan adamlar anın kiteplerin kıyamatка çeyин paydalana berişet. Ras bizdin sabagыбыз Şeyh Allama Albani'din Silsiletü Zaife, zayıf kitaplerinin tizmesi kitabının negizinde bola turgan bolgondan keyin автор жөнүндө дагы biraz bir-iki öz söz aytıp koyuştu kala atabız. Albani rahimahullah key bir adamlar aytkanday saat oңдоп oturup ele muhaddis hadisebet bolup kalgan emes. Ошондой эле фикхти окубай туруп hadise кирип алганы үчүн адашып кеткен киши эмес. Анын атасы Ханафи фикхи боюнча алым болгон. Жаш кезинде эле өзү атасынын колунда Куранды толук жаттаган. Кийин оğlu атасын да андан кийин Димашка көчүп барышканда эки медреседе, андан кийин Саид Бурхани, Мухаммад Бахча аль-Байтар деген чоң Ханафи алымдардын колунда Ханафи фикхин жана башка илимдерди терең окуган. Мухтасар Кудури деген китепти суу кылып ичип алганы жөнүндө айтышат. Бул фикхти окубай туруп hadise кетип калып адашкан эмес бул киши. Фикхти терең окугандан кийин анан hadisке өткөн. Анын атасынын saat оңдогуч кесиби болгондуктан ата кесипти да үйрөнгөн жаштыгынан. Бирөөнүн колуна, алардын бирөөнүн садака эхсандарына көз каранды болуп калбайын деп өнөр кылып турган. Бул дагы пайгамбарлардын касиети. Тура атасы анын hadis илимине киришип кетүүсүн каалаган эмес. Тыюу салынган мөмө ширин болот. Albani кайра hadis далилдерине кызыккан. Анткени фикх китептеринин өзү түпкүлүгүндө аят hadis далилдерине таянганы менен бардык фикх китептер негизи эле фикх илими аят менен hadisке таянат. Башта фикхти окубасам аят hadis окуган адам адашып кетет. Фикх биринчи, аят hadis экинчи деген адамдар өздөрү адашып кеткен адамдар. Алар арабаны аттын алдына коет дегенде эле сөз айтып жатышат. Анткени фикх китептердин бардыгы далилдерге таянат. Далилдер булар аят жана hadistер. Аят hadis болбосо фикх китептери жаралмак эмес. Фикхтин негизи аят жана hadis. Ошентип Albani hadisке кызыгып кетти. Себеби эмне болгон? Фикх китептеринин кээ бирлери ссылка келтирбейт. Көпчүлүк фикх китептеринде аяттан, hadистен, далилдердин ссылкалары жок. Паланча китепте мындай деп айтылган, түкүнчө алым мындай деген, фатва паланчанын сөзү боюнча деген сөздөр менен эле чектелинет. Албанидин hadis далилдерине кызыгуусуна имам Абу Ханифанын сөзү дагы себепчи болгон. Ал эмне деген Абу Ханифа? Далилдерди биз алган булактардан алгыла деген. Хузу мин хайсу ахазнаху деген. Биз далилдерди кайсы булактан алган болсок, ошол жерден алгыла деген. Алар алган булак Куран жана hadis. Абу Ханифанын осуяты. Куран hadisтерден далил алгыла, сүннөткө ээрчигиле деп осуят кылган. Ошол осуяттардагы Ханафи китептерди окуган Албаниге шкак болгон. Ошентип өтө зээндүүлүгүнөн улам тез аранын ичинде Димашкта теңсиз мухаддис алым болуп калды. Анын теңсиз китепкөй жана илим изилдөөчүлүгүнө дүйнөдөгү эң чоң китепканалардын бири Захрия китепканасынын башчылары кызыгып калышат жана андан китепканада иштөө сунушу алар тараптан түшөт. Ошентип Албани Димаштагы Султан Захир Бейбарс негиздеген Захрия китепканасында ар кандай ислам илимдерине арналган 72.000 китеп жана 85.000
журнал сакталган китепканада өзүнүн илимий эмгегин баштайт. Китепкананын чоңдорунун суранычы менен. Albani bir үйүр койдун ичине кирип калган карышкырдай жыргайт бул китепканада. Анын асмандан издегени жерден табылгандай болот. Китептердин ичине чуңкуп кетет. Күнүнө 12 сааттан иштейт. Иштеген жеринде тамактанат. Келген адамдар менен китептен башын көтөрбөй сүйлөшөт эле деп айткан анын шагирттери. Сыртка 5 маал намазга эле чыгат эле. Тамакты китепкананын ичинде тамактанат эле. 5 маал намазга чыкканда мечит китепкананын арт жагында. Мечит алыс эмес, бирок мечитке чыгыш үчүн китепкананы айланып өтүш керек болгондуктан 5 маал айланып өткөндө, күндө 5 маалдан кеткенде ушунча вакыт кетет экен айланып өткөнгө деп уста чакыртып, мечит тараптан эшик ачтырып алганын дагы эскерүүчүлөр өзүнүн китептерине жазган. Вакытка ушунчалык сараң болгон. Караңыз, bir күндө 5 маал айланып өткөнгө канча вакыт кетет? Ошондон кызганып атат дагы эшикти мечит тараптан ачтырып атат. Albani ушундай бир Алла берген, Алла сунган ушундай бир китепкөй болгон. Ал киши китеп менен жашаган. Азыркынын кээ бир алымдарына окшоп, китепкананы, китепти декорацияга пайдаланган эмес. Ал китептердин ичинде жашаган. Андан кийин китептер анда жашап калды. Ал китептерди анын ичиндеги илимди суу кылып шимирди, үйрөндү, талдады, иргеди. Сындаганын сындады, жактаганын жактады. Айрыкча хадис китептерге бекем үңүлүп кирди. Алардагы сахих менен заифты айырмалаганга көп көзүнүн нурун коротtu. Айтканга гана оңой. Бухари, Муслим, Абу Дауд, Насаи, Ибн Маджа жана имам Термизилердин Сихаху Ситта деп аталган хадис жинактарынын өзүндө эле наржак бир жагы 30 000 хадис бар. Алардан башка авторлордун да хадис китептери толтура ислам дүйнөсүндө. Айрыкча бардыгы ошол Мактабату Захирияда дүйнөдөгү эң чоң китепкана. Ислам дүйнөсүнүн ар жагынан алып келинген китептер, кол жазмалар толтура болгон. Ошончо 75 000 китеп болгон китепканада хадис китептери толтура эле. Орто эсеп менен айтканда Albani 45-50 томдон турган китептердеги, хадис китептердеги 50 000 тегерегиндеги хадистерди санады менен, санат дегени ошол хадисти паланча түкүнчөдөн уктум деп хадис айткан адамдан ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга чейин улаган ортодо канча адам. Ошолордон бери жат билген, ошолордон бери окуп үйрөнгөн, ошол адамдардын автобиографияларын үйрөнгөн. Ошолорду кошуп 50 000 тегерегиндеги хадистерди окуп, талкуулап, иргеп, кайрадан жазууга жетишкен. Мына ошондой эмгек менен, китепке ушундай берилүү менен чоң улуу даражаларга жетишти. Аллах Таала ал кишиге илим берди. Анан ал кишини Сириянын окуу жайлары чакыра баштады. Студенттерге, устаздарга, алымдарга сабак берди. Анан башка мамлекеттердин окуу жайларынан, алымдарынан, фонддорунан, уюмдарынан, академияларынан, саясатчыларынан чакыруу келди. Ошол чакыруулардын арасынан Мединадан дагы чакыруу келди эле. Ошону кабыл алып, Мединадагы Ислам университетин тандады жана Саудияга көчүп кетти. Ага чейин чакырууларга жооп берип, илимий сапарлар менен Австралия, Германия, Англия, Испания, Эмираттар, Египет, Кувейт, Катар мамлекеттерине барып, алар суранган темаларда лекцияларды окуду. Саудияга барганда ошол жердеги кибар уламалардын сап башында болду. Дүйнөнүн ар кайсы жагынан келе турган суроолорго да жооп берип турду. Өмүрүнүн акырына чейин улуу алым 300 китеп жазды. А биз 10, 20, 30 китеп жаздык деп мактанабыз.
300 kitap yazdı. Jönököy kitaplar emas. Kebirleri tom kitaplar. 7 tomdan turat Silsilatu Sahiha. 14 tomdan turat bir ele kitabı Silsilatu Daifa. Zayıf kitapların tizmegi. Ошондой kitaplardan kalganı 1 tom, 2 tom je kişinerak kitapçeler bolturup 300 kitap yazdı. Saudiya padişahlığı anın İslam ilimine koşkan ülkön salımın bağlap ağa Malik Faysal sıylığın berdi. Malik Faysal sıylığına bul sıylık Albani'nin ilimi jagına sıylık dep aytılganga ança kuşpasa dagı birok bul sıylıkты Saudiya mamlaketi öte çoğun İslamga salım koşkan adamlarga beretili. Albatta sıylık özü çoğun bolgondan keyin anın materialdık kölömü dagı çoğun 750 min riyaldan turatlı anın esebi. Bul 200 min dollar degen. Malik Fas sıylığının kökürökö taga turgan medalı dagı bolup, al 200 gram taptaza altından dayardalgan medal bolup. Oşentip Şeyh Albani özü ilim baylıka umtulgan jok, ömüründe umtulgan jok, birok Allah Taala özü kifaya kıldı, özü jetiştүү boldu dagı oşu Malik Fas sıylığına tatıdı. Ensiklopediyalık ilim esi Allama Şeyh Albani dünyadagi etibarlı ensiklopediyalık redaksiyalar tarabынан 20-cı kılındın mujaddidi degen berasmi namga dagı tatıdı. Bir kança ensiklopediyalık redaksiyalar var dünyada adamlarga uşulu bağ bergende mujadditler dep eseptegen adamlar var. Abu Bakr Umarlardan başlap eң uşul dünyögө eң çoğun täsir kılgan adamlardı mujadditlerдің katarına koşup жазышкан 20-cı kılımdı mujaddidi kim degende Şeyh Albani dep bağ berişken. Mujaddid degen kim özü? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan İnnallaha yab'asu li hazihil ummeti ala ra'si kulli mi'ati senetin men yüceddidu laha dinaha dedi. Allah Teala arı 100 yıllıktın başında Musulman ümmetini anın bid'at çаңдары menen eskirgen dinin жаңылап бере турган mujaddid же болбосо жаңылоочу жиберип турат деген. Abu Davud 4291 hadis. Eger biz Şeyh Albani'den tuğulgan jana ölgön datalarına nazar sala turgan bolsok, al kişinin 100 yıldıktın başında, başkaça aytkanda 1914 жылы tuğulup, kılımdın en akırkı yılında 1999 жылы ölgönüne kö bolobuz. Bul dagı bekerinden emestir. Şeyh Albani dengizdey ilimi, dünyögө täsiri, milyondoğun adamların aң sezimin dini жаңыланууга bet aluusuna sebep болгону менен гана эмес, özüne baylanıştуу болбогон, tagdırga baylanıştуу болгон, tuğulgan жана ölgön kündörü menen da uluk paygambarыбыздын hadisinde aytılgan mujaddid makamına ayabay dal kelip turgany bul kokustuk bolbosa kerek, vallahu alam. Allah Şeyh Allama Albani'den razı bolsun. Allah Teala uşul Şeyh Albani'den As-Silsilatu Daifa, zayıf hadislerden tizmesi degen kitaplarından başlagan sabaklarыбызды üzgültüksüz kılsın. Allah Teala bul sabaklardan özübüzgө payda bersin, jana bardığızga paydalı kılsın. Ve sallallahu teala aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ahir da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.